मुलाजम संघर्ष मोर्चा पंजाब तो मैं शेर सिंह खन्ना, मेरे नाल वरिंदर सिंह मोमी। असी 7 सितंबर को पटियाला दे विखे पक्का मोर्चा लगाया होया सी, जो कि समूह विभागों के कच्चे काम ने जोड़े वक्-वक् विभागों के अंदर काम करते हैं। असी 7 तरीक तो लैके 24 तरीक तक पटियाले पक्का मोर्चा लगा के रखा, जिस विच असी उस कैप्टन नूं यह गल सुनाउण गए सी कि सानू विभागों के लिया के रेगूलर किया जाए, पर उत्थों का मुख्य मंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह जिहड़ा ये गल आखदा सी भी मैं घर घर रोज़गार दूँगा, 4 दिनों में नशा खत्म करूँगा, पर उस मुख्य मंत्री ने साडी कोई गल नहीं सुनी। इस नूं लैके कच्चे कामिਆਂ ने उत्थे पूरा रोस प्रदर्शन जारी रखा 24 तरीक तक। वो मुख्य मंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह जिन्हें ना किसानों की गल सुनी, ना मुलाजमान की गल सुनी, ना मजदूरों की गल सुनी। उस मुख्य मंत्री नूं असीं उत्थों भजा के आए हैं, जिन्हों उत्थों की हाई कमांड ने कांग्रेस दी ने। उस तो बाद चरणजीत सिंह चन्नी जिथे अज असीं मरंडे दे विच ओह मोर्चा 24 तरीक नूं इत्थे लिया के शिफ्ट करता सीगा मरंडे दे विच। यह मुख्य मंत्री चरणजीत सिंह चन्नी जिहड़ा अपने आप नूं ये गल कहंदा भी मैं दलितां दा मुख्य मंत्री हाँ, दलितां दा मसीहा। असीं इस मुख्य मंत्री नूं ये गल पुछना चाहुंदे हां भी सानू कल नूं पूरा 1 महीना हो जाना इहदे मरंडे दे विच बैठिया नूं, पर यह मां दा पुत्त ये चरणजीत चन्नी अज तक इत्थे जिहड़े असीं किरती लोग बैठे हाँ, वक्-वक् विभागां दे विच काम करन वाले पिछले 1 महीने तो इत्थे ये मंग कर रहे हैं कि सानू विभागां दे विच लिया के रेगूलर किया जाए। जिहड़ा यह चरणजीत चन्नी ये गल कहंदा कि मैं गरीबां दा मसीहा, मैं दलितां दा मुख्य मंत्री हाँ। असीं इस नूं ये गल पुछना चाहुंदे हां कि असीं 1 महीने तो इत्थे वरदे मींह दे विच जां धुप्पां दे विच असीं संताप हंडा रहे हैं। असीं अपने परिवार अते बच्चों समेत बैठे होए हैं। अज इत्थे बहुत बारिश हुई, बारिश के दौरान साडा जिहड़ा टेंट सी वो भी पुट्टिया गया। असीं जिन्ने साडे इत्थे बिस्तरे वगैरह सी वो भी गिले हो गए। असीं ये मंग करते हैं ते भी जिहड़ा ये मुख्य मंत्री आ ये साडी गल क्यों नहीं सुनदा। असीं इहनूं अपनी गल सुणाउण आए हैं। जदों असीं इहनूं अपनी गल सुणाउण इहदी कोठी जाने आ तां इत्थों तां सानूं पुलिस अगे ला के बैरीगेट ला के तां इत्थे डांगां भराईਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ने। ਇਹ कित्थों दा इंसाफ आ। असीं ਇਹ मंग करते हैं कि सानूं जिन्ने भी इत्थे असीं कच्चे मुलाजम आ सानूं विभागां दे विच लिया के रेगूलर किया जाए। जेकर यह चरणजीत सिंह चन्नी सानूं साडी मंग नूं पूरा नहीं करदा तां जिहड़ी कल नूं होण वाली मीटिंग है, जेकर साडा हल ना किया गया तो आउण वाले दिनों के विच इस मुख्य मंत्री का असीं ये पिंडां दे विच भी घिराव करांगे। पूरे पंजाब दे विच जिथे यह मुख्य मंत्री जाऊगा असीं दा पूरा डट के विरोध करांगे। ये साडी मंग है कि सानूं विभागां दे विच लिया के रेगूलर किया जाए। असीं जिहड़ियां बाहर रहिंदियां जथेबंदियां ने जिहड़े कच्चे काम ने उन्हां नूं भी मोर्चे वल्लों अपील करदे हां कि जिहड़ियां जथेबंदियां बाहर तुरियां फिरदियां ने वो मोर्चे दे विच शामिल होवो, ताकि जो जिहड़ी अपनी कच्चियां दी मंग है उसनूं आपां सारे इकट्ठे होकर मनवा सकीए। मैं वरिंदर सिंह मोमी ठेका संघर्ष मोर्चे पंजाब का सूबा आगू हाँ। असी जानी कि जिहड़ा पक्का मोर्चा 7 सितंबर तो लैके 24 सितंबर तक असी जिहड़ा पटियाले की धरती पर पक्का मोर्चा ला के बैठे ही। कैप्टन हुकूमत नूं असी उत्थे वक्त पाया। कैप्टन हुकूमत साडीआं मंगां मन्नण दी बजाए वो आपदा दबाਅ ना झੱਲਦੇ होए आपदा अड्डियां नूं थुੱਕ ला के उत्थों भੱਜਣ ਲਈ मजबूर होया। तो 25 तरीक नूं असी जिहड़ा मरिंडे तो पक्का मोर्चा शुरू किया सी ते कल नूं 25 तरीक आ सानूं पूरा 1 महीना हो जाना। इत्थों का जिहड़ा दलितां दा मुख्य मंत्री कहंदा मैं दलित भाईचारे का मुख्य मंत्री, मैं गरीबां दा मुख्य मंत्री हाँ, मैं गरीबां दा मसीहा। सानूं 1 महीने च ये ना मसीहा लब्भा, ना गरीबां दा भरा लब्भा, ना जिहड़ा आपदे आप नूं कहंदा मैं गरीबां दा दलित दा मुख्य मंत्री आ भी साडी गल सुण तक हजे तक भी 1 महीने दे विच ना उन्हें सानूं समा दिता ते ना साडे नाल गलबात कीती। जे साडे दबाਅ सदका कोई गलबात भी की तो कोई हाँ पक्की हंगारा नहीं दिता। जिस दे रोस वजों ठेका संघर्ष मोर्चे पंजाब ने जिहड़ी कल एक वड्डी रैली की है 23 तरीक नूं वड्डी रैली करके इस सरकार नूं सुनाउणी कीती है ते इस सरकार की धौन ते गोडा रखिया। जिस दे दबाਅ सदका सानूं 25 तरीक नूं सानूं उहदी मीटिंग मिली है। जे साडियां मीटिंग 'च मंगां दे मसले हल नहीं होंदे आउण वाले दिनां 'च जे चन्नी नूं भुलेखा भी मैं लोकां नूं जां इत्थों दे वसनीकां नूं किरती लोकां नूं किसानां मजदूरां नूं जिद्दां कैप्टन ने 4.5 साल बेवकूफ़ बनाया भी उद्दां मैं जिहड़े रहिंदे मेरे 5-4 महीने आ
ਵੀ ਮੈਂ ਬੇਵਕੂਫ ਬਣਾ ਲੂੰਗਾ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਵੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਹੋਣ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਆਉਣ ਵਾਲੀ 26 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸੀਐਮ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਜਾਊਗਾ, ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਘਿਰਾਓ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹਦੇ ਪੈਰਾਂ ਥੱਲੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਅੱਗ ਬਾਲਾਂਗੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਮੱਚਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਊਗਾ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਊਗਾ, ਜਾਂ ਇਹ ਆਪਦੀ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਜਾਂ ਆਪਦੀ ਕੁਰਸੀ ਤੋਂ ਇਹ ਹੱਥ ਖੁੱਸੂਗੀ ਇਹਦੀ ਕੁਰਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਲੋਕ ਤਾਕਤ ਖੜ ਜੇ, ਜੇ ਲੋਕ ਖੜ ਜਾਣ ਤੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਤਖਤੇ ਪਲਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਵੀ ਟੱਪਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਮੋਦੀ ਜਹਾਜ਼ 'ਚ ਫੋਟੋਆਂ ਪਾਉਂਦੀਆਂ, ਜਹਾਜ਼ 'ਚ ਬੈਠਿਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਸਾਈਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨਹੀਂ ਹੱਲ ਹੁੰਦੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਇਹ ਚੰਨੀ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ, ਚੰਨੀ ਜੋ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਚੰਨੀ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਰਾਜ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਉਹ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਇੰਨਾ ਕੁ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋਣਾ। ਇਹ ਲਟੇਰਿਆਂ ਦਾ ਰਾਜ ਆ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦਾ ਰਾਜ ਆ। ਜੇ ਸੱਚੀ ਚੰਨੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਫਾਦਾਰ ਆ, ਜੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਮਸੀਹਾ ਵਾ, ਫਿਰ ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਹ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪੱਕੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਲੇਬਰ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਸਸਤੀ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਹੈ ਵੀ ਸਸਤੀ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਿਹਲੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਭੱਤਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਖੋਲ੍ਹਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ 'ਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਆ, ਪੰਚਾਇਤੀਕਰਨ ਆ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦਾ ਹੱਲਾ ਉਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਰ ਇੱਕ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਪਰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਚੰਨੀ ਕੋਸਾਂ ਦੂਰ ਹੈ। ਚੰਨੀ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਅਸੀਂ ਬਿਆਨ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਨਵੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਊਂਗਾ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਬਿਆਨ 'ਚ ਐ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਲੱਗੇ ਨੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰੂੰਗਾ। ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ, ਲੇਬਰ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨਹੀਂ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ। ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦਾ ਹੱਲਾ ਉਹ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨਹੀਂ ਲਾਗੂ ਕਰਦੇ। ਇਹ ਬਿਆਨ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ। ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਨਵੀਂ ਭਰਤੀ ਤਾਂ ਹੋਊ ਜੇ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰੇ ਬਚਣਗੇ। ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਚਣੇ। 1.5 ਲੱਖ ਦੇ ਲਗਭਗ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰੀ ਪੋਸਟ ਹੈ, ਬਿਜਲੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ 'ਚੋਂ, ਜਲ ਸਪਲਾਈ 'ਚੋਂ, ਸੀਵਰੇਜ ਬੋਰਡ 'ਚੋਂ, ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ 'ਚੋਂ, ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਚੋਂ 1.5 ਲੱਖ ਦੇ ਲਗਭਗ ਜਿਹੜੀ ਪੋਸਟ ਆ ਇਸ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਖਤਮ ਕੀਤੀ ਆ। ਜੇ ਰੈਗੂਲਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਭਾਲਦੇ ਹੋ ਤੇ ਇਸ ਠੇਕਾ ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਲਾ ਕੇ ਖੜੋ। ਜੇ ਠੇਕਾ ਕਾਮੇ ਪੱਕੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸਸਤੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਚੱਲਣ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਕੱਲੀ ਆਪਦੀ ਤਨਖਾਹ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਲਈ ਨਹੀਂ ਲੜ ਰਹੇ, ਅਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਰੈਗੂਲਰ ਦੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਲੜ ਰਹੇ। ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਸਤੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੰਦੇ ਮਹਿਕਮੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੇ ਲੇਬਰ ਕਾਨੂੰਨ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨਾ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਦੀ ਲੁੱਟ ਹੋਣੀ ਆ, ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਲੁੱਟ ਹੋਣੀ ਆ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਪੈਣੀਆਂ। ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਖੇਤੀ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਦਾਲਾਂ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ, ਆਟੇ ਉਹ ਮਹਿੰਗੇ ਮਿਲਣੇ। ਜਿੱਥੇ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਨਵੇਂ ਲੇਬਰ ਲਾ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਿਆਂਦੇ ਨੇ ਵੀ 8 ਘੰਟੇ ਤੋਂ 12 ਘੰਟੇ ਡਿਊਟੀ, 8000 ਤੋਂ ਤਨਖਾਹ ਘਟਾ ਕੇ 4628 ਰੁਪਏ। ਬੱਚਾ ਜੰਮਣ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਸਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ ਲੱਗਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੱਚਾ ਜੰਮਣ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਨਹੀਂ। ਤਨਖਾਹ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਾਡੀ ਉਹ ਘੱਟ ਕਰਤੀ। ਸਾਡੀ ਦਿਹਾੜੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਵਧਾਤੀ। ਸਾਡਾ ਯੂਨੀਅਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ। 60 ਦਿਨ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਧਰਨਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਹੋਰ ਵੀ ਨਿੱਕੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਸੋਧਾਂ ਕਰਕੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ, ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਵਾ। ਤਨਖਾਹ ਕੋਡ ਨੂੰ ਜਮਾਂ ਬਦਲਤਾ, 44 ਕੋਡਾਂ ਨੂੰ 4 ਕੋਡਾਂ 'ਚ ਲੈ ਆਈ ਸਰਕਾਰ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਠੇਕਾ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ, ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਠੇਕਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਕੁੱਲ ਠੇਕਾ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਕੁੱਲ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜ ਕੇ ਖੜੋ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ 'ਚ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਹਿੱਸਾ ਲਓ। ਇਸ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਿੱਚ ਖਾਸਾ ਯੋਗਦਾਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਸਾਨੂੰ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਭਰਾਤਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਾਲਾਂ, ਆਟੇ ਦਾ, ਰਾਸ਼ਨ ਦਾ, ਵਰਕਰਾਂ ਪੱਖਿਓਂ ਸਾਡੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਿਸ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਾਡੇ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ 'ਚ ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਮਾਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉੱਦਾਂ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਲਾ ਕੇ ਖੜੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦਾ ਦੇਸ਼ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਜੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਾਰਸ ਹੋ ਸੱਚੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਰੈਗੂਲਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ, ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਜੋਟੀ ਪੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਹ ਨਾਲ ਹੀ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਆਪਦੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮਨਵਾਈਆਂ ਜਾਣ ਸਕਣ। ਕਿਉਂਕਿ ਕੁੱਲ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਰਤੀ ਕੰਮ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਵੀ ਲੜ ਕੇ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਇਲਾਜ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਤੜਫ ਕੇ ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਮਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਬੱਚਾ ਜੰਮਣ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਤਾਂ ਬੱਚਾ ਜੰਮਣ ਤੋਂ ਹੀ ਹੁਣ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਤੇ ਜੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਇਸ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਤੋਂ, ਤੇ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋ ਕੇ ਲੜਨਾ ਪਊਗਾ। ਮੋਦੀ ਦਾ ਦੂਜਾ ਰੂਪ ਚੰਨੀ ਆ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਸੱਤਾ ਖੁਸ਼ਦੀ ਦਿਸੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ
ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਦੋ ਹਥਿਆਰ ਬਚਦੇ, ਇੱਕ ਧਰਮ ਦਾ ਤੇ ਇੱਕ ਜਾਤ ਦਾ। ਧਰਮ ਦਾ ਪੱਤਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾ ਰਹੀ ਸੀ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਚੱਲਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਲੋਕ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਤ ਦਾ ਪੱਤਾ ਚਲਾਇਆ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਦਲਿਤ ਡਿਪਟੀ CM ਬਣਾ ਦੂੰਗਾ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਦਲਿਤ CM ਬਣਾਤਾ। ਜੇ ਸੱਤੀ ਜਾਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਫੈਸਲੇ ਹੋਣਾ, ਜਾਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ CM ਬਣ ਲੱਗਣ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਪੰਡਿਤ ਨਹਿਰੂ ਸੀ, ਉਹ ਪੰਡਤਾਂ ਬਰਾਦਰੀ ਨੂੰ ਬਲੌਕ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਫਿਰ ਪੰਡਤਾਂ ਦੀ ਜੂਨ ਸੁਧਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਗਿਆਨੀ ਜੈਲ ਸਿੰਘ ਸੀ, ਸਿੱਖੀ ਤੋਂ ਬਲੌਕ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਫਿਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਜੂਨ ਸੁਧਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਐਂ ਜੇ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਆ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜੂਨ ਬਾਦਲ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ ਫਿਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜੂਨ ਸੁਧਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਕਿਸਾਨ ਸਲਫਾਰਸ ਖਾ ਕੇ ਨਾ ਮਰਦੇ। ਐਂ ਹੋਰ ਵੀ ਮੋਦੀ ਆ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਰੱਖਦਾ, ਫਿਰ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨਾਲ ਲੁੱਟੀ ਜਾਂਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੂਨ ਸੁਧਰਦੀ। ਇਹ ਕਦੀ ਵੀ ਜਾਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਫੈਸਲੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਫੈਸਲੇ ਲੋਕ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਦਲਾਉਣੇ ਨੇ, ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣੇ ਨੇ, ਲੇਬਰ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣੇ ਨੇ, ਠੇਕਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬੰਦ ਕਰਾਉਣੀ ਨੇ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਿਵਾਉਣਾ, ਸਸਤੀ ਵਿੱਦਿਆ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣੀਆਂ ਤੇ ਸੱਚੀ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਜੋਟੀ ਪੈਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਆ। ਇਹ ਜੋਟੀ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਇਹ ਜੋਟੀ ਪੈ ਕੇ ਵੱਡਾ ਘੋਲ ਲੜਿਆ ਜਾ ਸਕੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਟ ਨਾਲ ਇੱਟ ਖੜਕਾਈ ਜਾ ਸਕੇ। ਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਆ, ਜੇ ਸਾਡਾ ਫੈਸਲਾ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਵੜਨ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਚੰਨੀ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਚੈਲੰਜ ਆ ਵੀ ਗੋਲੀਆਂ, ਤੋਪਾਂ, ਟੈਂਕ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਜਾਇਓ, ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿਓ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਸਿੱਟ ਦਿਓ। ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਵੜਨ ਦੇਵਾਂਗੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਜੈ ਜਨਤਾ ਜੈ ਸੰਘਰਸ਼, ਜਿੱਤ ਲੜਦੇ ਲੋਕਾਂ ਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੰਘਰਸ਼ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਮੈਂ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਖੰਨਾ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੋਮੀ। ਅਸੀਂ 7 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਵਿਖੇ ਪੱਕਾ ਮੋਰਚਾ ਲਗਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਸਮੂਹ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਕੱਚੇ ਕੰਮ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ 7 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 24 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਪਟਿਆਲੇ ਪੱਕਾ ਮੋਰਚਾ ਲਗਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਉਸ ਕੈਪਟਨ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣਾਉਣ ਗਏ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਕੇ ਰੈਗੂਲਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖਦਾ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਘਰ ਘਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਊਂਗਾ, 4 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਖਤਮ ਕਰੂੰਗਾ, ਪਰ ਉਸ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੱਚੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਪੂਰਾ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ 24 ਤਰੀਕ ਤੱਕ। ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ, ਨਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ, ਨਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ, ਉਸ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਭਜਾ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਜਿਹਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਨੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ, ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਮਰਿੰਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮੋਰਚਾ 24 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲਿਆ ਕੇ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ ਮਰਿੰਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਦਲਿਤਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹਾਂ, ਦਲਿਤਾਂ ਦਾ ਮਸੀਹਾ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਪੂਰਾ 1 ਮਹੀਨਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਇਹਦੇ ਮਰਿੰਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਿਆਂ ਨੂੰ, ਪਰ ਇਹ ਮਾਂ ਦਾ ਪੁੱਤ ਇਹ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਪਿਛਲੇ 1 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਇਹ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਕੇ ਰੈਗੂਲਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਮਸੀਹਾ, ਮੈਂ ਦਲਿਤਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ 1 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਵਰਦੇ ਮੀਂਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਧੁੱਪਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸੰਤਾਪ ਹੰਢਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਸਮੇਤ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਈ, ਬਾਰਿਸ਼ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਟੈਂਟ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਪੁੱਟਿਆ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਬਿਸਤਰੇ ਵਗੈਰਾ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਗਿੱਲੇ ਹੋ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆ ਇਹ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ। ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾਉਣ ਆਏ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾਉਣ ਇਹਦੀ ਕੋਠੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਅੱਗੇ ਲਾ ਕੇ ਬੈਰੀਗੇਡ ਲਾ ਕੇ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਡਾਂਗਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਆ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਕੇ ਰੈਗੂਲਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਸਾਡਾ ਹੱਲ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਘਿਰਾਓ ਕਰਾਂਗੇ। ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਾਊਗਾ ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਪੂਰਾ ਡਟ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਹੈ
ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਕੇ ਰੈਗੂਲਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕੱਚੇ ਕੰਮ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਬਾਹਰ ਤੁਰੀਆਂ ਫਿਰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਕੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਮਨਵਾ ਸਕੀਏ। ਜੀ ਮੈਂ ਵਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੋਮੀ ਠੇਕਾ ਮੰਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਮੋਰਚੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸੂਬਾ ਆਗੂ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਜਾਣੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪੱਕਾ ਮੋਰਚਾ 7 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 24 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਪਟਿਆਲੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪੱਕਾ ਮੋਰਚਾ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਸੀ। ਕੈਪਟਨ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਵਕਤ ਪਾਇਆ। ਕੈਪਟਨ ਹਕੂਮਤ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਹ ਆਪਦਾ ਦਬਾਅ ਨਾ ਝੱਲਦੇ ਹੋਏ ਆਪਦਾ ਅੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਥੁੱਕ ਲਾ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਭੱਜਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਇਆ ਤੇ 25 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਮਰਿੰਡੇ ਤੋਂ ਪੱਕਾ ਮੋਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ 25 ਤਰੀਕ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਪੂਰਾ 1 ਮਹੀਨਾ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਲਿਤਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਮੈਂ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਮਸੀਹਾ। ਸਾਨੂੰ 1 ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਇਹ ਨਾ ਮਸੀਹਾ ਲੱਭਾ, ਨਾ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਭਰਾ ਲੱਭਾ, ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਦਲਿਤ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆ ਵੀ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਤੱਕ ਹਜੇ ਤੱਕ ਵੀ 1 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਨਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਦਬਾਅ ਸਦਕਾ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹਾਂ ਪੱਕੀ ਹੰਗਾਰਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਸ ਦੇ ਰੋਸ ਵਜੋਂ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੰਘਰਸ਼ ਮੋਰਚੇ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਕੱਲ੍ਹ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਰੈਲੀ ਕੀਤੀ ਹੈ 23 ਤਰੀਕ ਨੂੰ, ਵੱਡੀ ਰੈਲੀ ਕਰਕੇ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਧੌਣ ਤੇ ਗੋਡਾ ਰੱਖਿਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਦਬਾਅ ਸਦਕਾ ਸਾਨੂੰ 15 ਤਰੀਕ ਦੀ ਪੈਨਲ ਮੀਟਿੰਗ ਮਿਲੀ ਆ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। ਜਾਣੀ ਕਿ ਚਲੋ ਜੀ ਦਬਾਅ ਸਦਕਾ 25 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਜੇ ਸਾਡੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਜੇ ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਭੁਲੇਖਾ ਵੀ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਕੈਪਟਨ ਨੇ 4.5 ਸਾਲ ਬੇਵਕੂਫ ਬਣਾਇਆ ਵੀ ਉੱਦਾਂ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ 5-4 ਮਹੀਨੇ ਆ ਵੀ ਮੈਂ ਬੇਵਕੂਫ ਬਣਾ ਲੂੰਗਾ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਵੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਹੋਣ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਆਉਣ ਵਾਲੀ 26 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸੀਐਮ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਜਾਊਗਾ, ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਘਿਰਾਓ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹਦੇ ਪੈਰਾਂ ਥੱਲੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਅੱਗ ਬਾਲਾਂਗੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਮੱਚਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਊਗਾ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਊਗਾ, ਜਾਂ ਇਹ ਆਪਦੀ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਜਾਂ ਆਪਦੀ ਕੁਰਸੀ ਤੋਂ ਇਹ ਹੱਥ ਖੁੱਸੂਗੀ ਇਹਦੀ ਕੁਰਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਲੋਕ ਤਾਕਤ ਖੜ ਜੇ, ਜੇ ਲੋਕ ਖੜ ਜਾਣ ਤੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਤਖਤੇ ਪਲਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਵੀ ਟੱਪਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੋਦੀ ਜਹਾਜ਼ 'ਚ ਫੋਟੋਆਂ ਪਾਉਂਦੀਆਂ, ਜਹਾਜ਼ 'ਚ ਬੈਠਿਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਸਾਈਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨਹੀਂ ਹੱਲ ਹੁੰਦੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਇਹ ਚੰਨੀ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ, ਚੰਨੀ ਜੋ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਚੰਨੀ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਰਾਜ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਉਹ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਇੰਨਾ ਕੁ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋਣਾ। ਇਹ ਲਟੇਰਿਆਂ ਦਾ ਰਾਜ ਆ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦਾ ਰਾਜ ਆ। ਜੇ ਸੱਚੀ ਚੰਨੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਫਾਦਾਰ ਆ, ਜੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਮਸੀਹਾ ਵਾ, ਫਿਰ ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਹ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪੱਕੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਲੇਬਰ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਸਸਤੀ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਹੈ ਵੀ ਸਸਤੀ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਿਹਲੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਭੱਤਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਖੋਲ੍ਹਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ 'ਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਆ, ਪੰਚਾਇਤੀਕਰਨ ਆ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦਾ ਹੱਲਾ ਉਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਰ ਇੱਕ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਪਰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਚੰਨੀ ਕੋਸਾਂ ਦੂਰ ਹੈ। ਚੰਨੀ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਅਸੀਂ ਬਿਆਨ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਨਵੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਊਂਗਾ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਬਿਆਨ 'ਚ ਐ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਲੱਗੇ ਨੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰੂੰਗਾ। ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ, ਲੇਬਰ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨਹੀਂ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ। ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦਾ ਹੱਲਾ ਉਹ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨਹੀਂ ਲਾਗੂ ਕਰਦੇ। ਇਹ ਬਿਆਨ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ। ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਨਵੀਂ ਭਰਤੀ ਤਾਂ ਹੋਊ ਜੇ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰੇ ਬਚਣਗੇ। ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਚਣੇ। 1.5 ਲੱਖ ਦੇ ਲਗਭਗ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰੀ ਪੋਸਟ ਹੈ, ਬਿਜਲੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ 'ਚੋਂ, ਜਲ ਸਪਲਾਈ 'ਚੋਂ, ਸੀਵਰੇਜ ਬੋਰਡ 'ਚੋਂ, ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ 'ਚੋਂ, ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਚੋਂ 1.5 ਲੱਖ ਦੇ ਲਗਭਗ ਜਿਹੜੀ ਪੋਸਟ ਆ ਇਸ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਖਤਮ ਕੀਤੀ ਆ। ਜੇ ਰੈਗੂਲਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਭਾਲਦੇ ਹੋ ਤੇ ਇਸ ਠੇਕਾ ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਲਾ ਕੇ ਖੜੋ। ਜੇ ਠੇਕਾ ਕਾਮੇ ਪੱਕੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸਸਤੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਚੱਲਣ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਕੱਲੀ ਆਪਦੀ ਤਨਖਾਹ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਲਈ ਨਹੀਂ ਲੜ ਰਹੇ, ਅਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਰੈਗੂਲਰ ਦੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਲੜ ਰਹੇ। ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਸਤੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੰਦੇ ਮਹਿਕਮੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੇ ਲੇਬਰ ਕਾਨੂੰਨ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨਾ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਦੀ ਲੁੱਟ ਹੋਣੀ ਆ, ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਲੁੱਟ ਹੋਣੀ ਆ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਪੈਣੀ ਆ। ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਖੇਤੀ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਦਾਲਾਂ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ, ਆਟੇ ਉਹ ਮਹਿੰਗੇ ਮਿਲਣੇ। ਜਿੱਥੇ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਨਵੇਂ ਲੇਬਰ ਲਾ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਿਆਂਦੇ ਨੇ ਵੀ 8 ਘੰਟੇ ਤੋਂ 12 ਘੰਟੇ ਡਿਊਟੀ, 8000 ਤੋਂ ਤਨਖਾਹ ਘਟਾ ਕੇ 4628 ਰੁਪਏ। ਬੱਚਾ ਜੰਮਣ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਸਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ ਲੱਗਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੱਚਾ ਜੰਮਣ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਨਹੀਂ। ਤਨਖਾਹ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਾਡੀ ਉਹ ਘੱਟ ਕਰਤੀ। ਸਾਡੀ ਦਿਹਾੜੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਵਧਾਤੀ।
ਸਾਡਾ ਯੂਨੀਅਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ। 60 ਦਿਨ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਧਰਨਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਹੋਰ ਵੀ ਨਿੱਕੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਸੋਧਾਂ ਕਰਕੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਵਾ। ਤਨਖਾਹ ਕੋਡ ਨੂੰ ਜਮਾਂ ਬਦਲਤਾ, 44 ਕੋਡਾਂ ਨੂੰ 4 ਕੋਡਾਂ 'ਚ ਲੈ ਆਈ ਸਰਕਾਰ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਠੇਕਾ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ, ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਠੇਕਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਕੁੱਲ ਠੇਕਾ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਕੁੱਲ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜ ਕੇ ਖੜੋ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ 'ਚ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਹਿੱਸਾ ਲਓ। ਇਸ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਿੱਚ ਖਾਸਾ ਯੋਗਦਾਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਸਾਨੂੰ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਭਰਾਤਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਾਲਾਂ, ਆਟੇ ਦਾ, ਰਾਸ਼ਨ ਦਾ, ਵਰਕਰਾਂ ਪੱਖਿਓਂ ਸਾਡੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਿਸ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਾਡੇ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ 'ਚ ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਮਾਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉੱਦਾਂ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਲਾ ਕੇ ਖੜੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦਾ ਦੇਸ਼ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਜੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਾਰਸ ਹੋ ਸੱਚੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਰੈਗੂਲਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੈ ਚਾਹੇ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ, ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਜੋਟੀ ਪੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਹ ਨਾਲ ਹੀ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਆਪਦੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮਨਵਾਈਆਂ ਜਾਣ ਸਕਣ। ਕਿਉਂਕਿ ਕੁੱਲ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਰਤੀ ਕੰਮ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਵੀ ਲੜ ਕੇ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਇਲਾਜ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਤੜਫ ਕੇ ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਮਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਬੱਚਾ ਜੰਮਣ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਤਾਂ ਬੱਚਾ ਜੰਮਣ ਤੋਂ ਹੀ ਹੁਣ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਤੇ ਜੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਇਸ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਤੋਂ, ਤੇ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋ ਕੇ ਲੜਨਾ ਪਊਗਾ। ਮੋਦੀ ਦਾ ਦੂਜਾ ਰੂਪ ਚੰਨੀ ਆ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਸੱਤਾ ਖੁਸ਼ਦੀ ਦਿਸੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਦੋ ਹਥਿਆਰ ਬਚਦੇ, ਇੱਕ ਧਰਮ ਦਾ ਤੇ ਇੱਕ ਜਾਤ ਦਾ। ਧਰਮ ਦਾ ਪੱਤਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾ ਰਹੀ ਸੀ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਚੱਲਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਲੋਕ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਤ ਦਾ ਪੱਤਾ ਚਲਾਇਆ। ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਦਲਿਤ ਡਿਪਟੀ ਸੀਐਮ ਬਣਾ ਦੂੰਗਾ, ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਦਲਿਤ ਸੀਐਮ ਬਣਾਤਾ। ਜੇ ਸੱਤੀ ਜਾਤ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਫੈਸਲੇ ਹੋਣ, ਜਾਤ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਸੀਐਮ ਬਣ ਲੱਗਣ, ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਪੰਡਿਤ ਨਹਿਰੂ ਸੀ, ਉਹ ਪੰਡਤ ਬਰਾਦਰੀ ਨੂੰ ਬਲੌਕ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਫਿਰ ਪੰਡਤਾਂ ਦੀ ਜੂਨ ਸੁਧਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਗਿਆਨੀ ਜੈਲ ਸਿੰਘ ਸੀ, ਸਿੱਖੀ ਤੋਂ ਬਲੌਕ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਫਿਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਜੂਨ ਸੁਧਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਐਂ ਜੇ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਆ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜੂਨ ਬਾਦਲ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ, ਫਿਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜੂਨ ਸੁਧਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਕਿਸਾਨ ਸਲਫਾਰ ਖਾ ਕੇ ਨਾ ਮਰਦੇ। ਐਂ ਹੋਰ ਵੀ ਮੋਦੀ ਆ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਰੱਖਦਾ, ਫਿਰ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨਾਲ ਲੁੱਟੀ ਜਾਂਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੂਨ ਸੁਧਰਦੀ। ਇਹ ਕਦੀ ਵੀ ਜਾਤ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਫੈਸਲੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਫੈਸਲੇ ਲੋਕ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਦਲਾਉਣੇ ਨੇ, ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣੇ ਨੇ, ਲੇਬਰ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣੇ ਨੇ, ਠੇਕਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬੰਦ ਕਰਾਉਣੀ ਨੇ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਿਵਾਉਣਾ, ਸਸਤੀ ਵਿੱਦਿਆ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣੀਆਂ, ਤੇ ਸੱਚੀ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਜੋਟੀ ਪੈਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਆ। ਇਹ ਜੋਟੀ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਇਹ ਜੋਟੀ ਪੈ ਕੇ ਵੱਡਾ ਘੋਲ ਲੜਿਆ ਜਾ ਸਕੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਟ ਨਾਲ ਇੱਟ ਟਕਾਈ ਜਾ ਸਕੇ। ਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਆ, ਜੇ ਸਾਡਾ ਫੈਸਲਾ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਵੜਨ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਚੰਨੀ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਚੈਲੰਜ ਆ ਵੀ ਗੋਲੀਆਂ, ਤੋਪਾਂ, ਟੈਂਕ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਜਾਇਓ, ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿਓ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਸਿੱਟ ਦਿਓ। ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਵੜਨ ਦੇਵਾਂਗੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਜੈ ਜਨਤਾ ਜੈ ਸੰਘਰਸ਼, ਜਿੱਤ ਲੜਦੇ ਲੋਕਾਂ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੰਘਰਸ਼ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਮੈਂ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਖੰਨਾ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੋਮੀ। ਅਸੀਂ 7 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਵਿਖੇ ਪੱਕਾ ਮੋਰਚਾ ਲਗਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਸਮੂਹ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਕੱਚੇ ਕੰਮ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ 7 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 24 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਪਟਿਆਲੇ ਪੱਕਾ ਮੋਰਚਾ ਲਗਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਉਸ ਕੈਪਟਨ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣਾਉਣ ਗਏ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਕੇ ਰੈਗੂਲਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖਦਾ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਘਰ ਘਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਊਂਗਾ, 4 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਖਤਮ ਕਰੂੰਗਾ, ਪਰ ਉਸ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੱਚੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਪੂਰਾ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ 24 ਤਰੀਕ ਤੱਕ। ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ, ਨਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ, ਨਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ, ਉਸ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਭਜਾ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਜਿਹਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਨੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ, ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਮਰਿੰਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮੋਰਚਾ 24 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇੱਥੇ
ਲਿਆ ਕੇ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਤਾ ਸੀਗਾ ਮਰਿੰਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਦਲਿਤਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹਾਂ, ਦਲਿਤਾਂ ਦਾ ਮਸੀਹਾ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਪੂਰਾ 1 ਮਹੀਨਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਇਹਦੇ ਮਰਿੰਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਿਆਂ ਨੂੰ, ਪਰ ਇਹ ਮਾਂ ਦਾ ਪੁੱਤ ਇਹ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਪਿਛਲੇ 1 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਇਹ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਕੇ ਰੈਗੂਲਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਮਸੀਹਾ, ਮੈਂ ਦਲਿਤਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ 1 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਵਰਦੇ ਮੀਂਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਧੁੱਪਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸੰਤਾਪ ਹੰਢਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਸਮੇਤ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਈ, ਬਾਰਿਸ਼ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਟੈਂਟ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਪੁੱਟਿਆ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਬਿਸਤਰੇ ਵਗੈਰਾ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਗਿੱਲੇ ਹੋ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆ ਇਹ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ। ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾਉਣ ਆਏ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾਉਣ ਇਹਦੀ ਕੋਠੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਅੱਗੇ ਲਾ ਕੇ ਬੈਰੀਗੇਡ ਲਾ ਕੇ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਡਾਂਗਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਆ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆ ਸਾਨੂੰ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਕੇ ਰੈਗੂਲਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਸਾਡਾ ਹੱਲ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਘਿਰਾਓ ਕਰਾਂਗੇ। ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਾਊਗਾ ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਪੂਰਾ ਡਟ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਕੇ ਰੈਗੂਲਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕੱਚੇ ਕੰਮ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਬਾਹਰ ਤੁਰੀਆਂ ਫਿਰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੋ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਕੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਮਨਵਾ ਸਕੀਏ। ਜੀ, ਮੈਂ ਵਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੋਮੀ ਠੇਕਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਮੋਰਚੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸੂਬਾ ਆਗੂ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਜਾਣੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪੱਕਾ ਮੋਰਚਾ 7 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 24 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਪਟਿਆਲੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪੱਕਾ ਮੋਰਚਾ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਸੀ। ਕੈਪਟਨ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਵਕਤ ਪਾਇਆ। ਕੈਪਟਨ ਹਕੂਮਤ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਹ ਆਪਦਾ ਦਬਾਅ ਨਾ ਝੱਲਦੇ ਹੋਏ ਆਪਦਾ ਅੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਥੁੱਕ ਲਾ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਭੱਜਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਇਆ ਤੇ 25 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਮਰਿੰਡੇ ਤੋਂ ਪੱਕਾ ਮੋਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ 25 ਤਰੀਕ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਪੂਰਾ 1 ਮਹੀਨਾ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਲਿਤਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਮੈਂ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਮਸੀਹਾ। ਸਾਨੂੰ 1 ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਇਹ ਨਾ ਮਸੀਹਾ ਲੱਭਾ, ਨਾ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਭਰਾ ਲੱਭਾ, ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਦਲਿਤ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆ ਵੀ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਤੱਕ ਹਜੇ ਤੱਕ ਵੀ 1 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਨਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਦਬਾਅ ਸਦਕਾ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹਾਂ ਪੱਕੀ ਹੰਗਾਰਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਸ ਦੇ ਰੋਸ ਵਜੋਂ ਠੇਕਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਮੋਰਚੇ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਕੱਲ੍ਹ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਰੈਲੀ ਕੀਤੀ ਹੈ 23 ਤਰੀਕ ਨੂੰ, ਵੱਡੀ ਰੈਲੀ ਕਰਕੇ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਧੌਣ ਤੇ ਗੋਡਾ ਰੱਖਿਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਦਬਾਅ ਸਦਕਾ ਸਾਨੂੰ 15 ਤਰੀਕ ਦੀ ਪੈਨਲ ਮੀਟਿੰਗ ਮਿਲੀ ਆ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। ਜਾਣੀ ਕਿ ਚਲੋ ਜੀ ਦਬਾਅ ਸਦਕਾ 25 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਜੇ ਸਾਡੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਜੇ ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਭੁਲੇਖਾ ਵੀ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਕੈਪਟਨ ਨੇ 4.5 ਸਾਲ ਬੇਵਕੂਫ ਬਣਾਇਆ ਵੀ ਉੱਦਾਂ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ 5-4 ਮਹੀਨੇ ਆ ਵੀ ਮੈਂ ਬੇਵਕੂਫ ਬਣਾ ਲੂੰਗਾ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਵੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਹੋਣ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਆਉਣ ਵਾਲੀ 26 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸੀਐਮ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਜਾਊਗਾ ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਘਿਰਾਓ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹਦੇ ਪੈਰਾਂ ਥੱਲੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਅੱਗ ਬਾਲਾਂਗੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਮੱਚਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਊਗਾ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਊਗਾ, ਜਾਂ ਇਹ ਆਪਦੀ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਜਾਂ ਆਪਦੀ ਕੁਰਸੀ ਤੋਂ ਇਹ ਹੱਥ ਖੁੱਸੂਗੀ ਇਹਦੀ ਕੁਰਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਲੋਕ ਤਾਕਤ ਖੜ ਜੇ, ਜੇ ਲੋਕ ਖੜ ਜਾਣ ਤੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਤਖਤੇ ਪਲਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਵੀ ਟੱਪਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੋਦੀ ਜਹਾਜ਼ 'ਚ ਫੋਟੋਆਂ ਪਾਉਂਦੀਆਂ, ਜਹਾਜ਼ 'ਚ ਬੈਠਿਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਸਾਈਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨਹੀਂ ਹੱਲ ਹੁੰਦੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਇਹ ਚੰਨੀ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ, ਚੰਨੀ ਜੋ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਚੰਨੀ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਰਾਜ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਉਹ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਇੰਨਾ ਕੁ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋਣਾ। ਇਹ ਲਟੇਰਿਆਂ ਦਾ ਰਾਜ ਆ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦਾ ਰਾਜ ਆ। ਜੇ ਸੱਚੀ ਚੰਨੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਫਾਦਾਰ ਆ, ਜੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਮਸੀਹਾ ਵਾ, ਫਿਰ ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਹ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪੱਕੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਲੇਬਰ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਸਸਤੀ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਹੈ ਵੀ ਸਸਤੀ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ
ਵਿਹਲੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਭੱਤਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਖੋਲ੍ਹਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ 'ਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਆ, ਪੰਚਾਇਤੀਕਰਨ ਆ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦਾ ਹੱਲਾ ਉਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਰ ਇੱਕ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਪਰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਚੰਨੀ ਕੋਸਾਂ ਦੂਰ ਹੈ। ਚੰਨੀ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਅਸੀਂ ਬਿਆਨ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਨਵੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਊਂਗਾ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਬਿਆਨ 'ਚ ਐ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਲੱਗੇ ਨੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰੂੰਗਾ। ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ, ਲੇਬਰ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨਹੀਂ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ। ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦਾ ਹੱਲਾ ਉਹ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨਹੀਂ ਲਾਗੂ ਕਰਦੇ। ਇਹ ਬਿਆਨ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ। ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਨਵੀਂ ਭਰਤੀ ਤਾਂ ਹੋਊ ਜੇ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰੇ ਬਚਣਗੇ। ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਚਣੇ। 1.5 ਲੱਖ ਦੇ ਲਗਭਗ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰੀ ਪੋਸਟ ਹੈ, ਬਿਜਲੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ 'ਚੋਂ, ਜਲ ਸਪਲਾਈ 'ਚੋਂ, ਸੀਵਰੇਜ ਬੋਰਡ 'ਚੋਂ, ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ 'ਚੋਂ, ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਚੋਂ 1.5 ਲੱਖ ਦੇ ਲਗਭਗ ਜਿਹੜੀ ਪੋਸਟ ਆ ਇਸ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਖਤਮ ਕੀਤੀ ਆ। ਜੇ ਰੈਗੂਲਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਭਾਲਦੇ ਹੋ ਤੇ ਇਸ ਠੇਕਾ ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਲਾ ਕੇ ਖੜੋ। ਜੇ ਠੇਕਾ ਕਾਮੇ ਪੱਕੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸਸਤੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਚੱਲਣ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਕੱਲੀ ਆਪਦੀ ਤਨਖਾਹ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਲਈ ਨਹੀਂ ਲੜ ਰਹੇ, ਅਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਰੈਗੂਲਰ ਦੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਲੜ ਰਹੇ। ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਸਤੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੰਦੇ ਮਹਿਕਮੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੇ ਲੇਬਰ ਕਾਨੂੰਨ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨਾ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਦੀ ਲੁੱਟ ਹੋਣੀ ਆ, ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਲੁੱਟ ਹੋਣੀ ਆ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਪੈਣੀਆਂ। ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਖੇਤੀ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਦਾਲਾਂ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ, ਆਟੇ ਉਹ ਮਹਿੰਗੇ ਮਿਲਣੇ। ਜਿੱਥੇ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਨਵੇਂ ਲੇਬਰ ਲਾ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਿਆਂਦੇ ਨੇ ਵੀ 8 ਘੰਟੇ ਤੋਂ 12 ਘੰਟੇ ਡਿਊਟੀ, 8000 ਤੋਂ ਤਨਖਾਹ ਘਟਾ ਕੇ 4628 ਰੁਪਏ। ਬੱਚਾ ਜੰਮਣ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਸਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ ਲੱਗਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੱਚਾ ਜੰਮਣ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਨਹੀਂ। ਤਨਖਾਹ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਾਡੀ ਉਹ ਘੱਟ ਕਰਤੀ। ਸਾਡੀ ਦਿਹਾੜੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਵਧਾਤੀ। ਸਾਡਾ ਯੂਨੀਅਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ। 60 ਦਿਨ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਧਰਨਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਹੋਰ ਵੀ ਨਿੱਕੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਸੋਧਾਂ ਕਰਕੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ, ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਵਾ। ਤਨਖਾਹ ਕੋਡ ਨੂੰ ਜਮਾਂ ਬਦਲਤਾ, 44 ਕੋਡਾਂ ਨੂੰ 4 ਕੋਡਾਂ 'ਚ ਲੈ ਆਈ ਸਰਕਾਰ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਠੇਕਾ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ, ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਠੇਕਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਕੁੱਲ ਠੇਕਾ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਕੁੱਲ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜ ਕੇ ਖੜੋ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ 'ਚ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਹਿੱਸਾ ਲਓ। ਇਸ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਿੱਚ ਖਾਸਾ ਯੋਗਦਾਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਸਾਨੂੰ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਭਰਾਤਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਾਲਾਂ, ਆਟੇ ਦਾ, ਰਾਸ਼ਨ ਦਾ, ਵਰਕਰਾਂ ਪੱਖਿਓਂ ਸਾਡੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਿਸ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਾਡੇ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ 'ਚ ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਮਾਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉੱਦਾਂ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਲਾ ਕੇ ਖੜੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦਾ ਦੇਸ਼ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਜੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਾਰਸ ਹੋ ਸੱਚੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਰੈਗੂਲਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੈ ਚਾਹੇ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ, ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਜੋਟੀ ਪੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਹ ਨਾਲ ਹੀ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਆਪਦੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮਨਵਾਈਆਂ ਜਾਣ ਸਕਣ। ਕਿਉਂਕਿ ਕੁੱਲ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਰਤੀ ਕੰਮ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਵੀ ਲੜ ਕੇ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਇਲਾਜ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਤੜਫ ਕੇ ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਮਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਬੱਚਾ ਜੰਮਣ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਤਾਂ ਬੱਚਾ ਜੰਮਣ ਤੋਂ ਹੀ ਹੁਣ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਤੇ ਜੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਇਸ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਤੋਂ, ਤੇ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋ ਕੇ ਲੜਨਾ ਪਊਗਾ। ਮੋਦੀ ਦਾ ਦੂਜਾ ਰੂਪ ਚੰਨੀ ਆ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਸੱਤਾ ਖੁਸ਼ਦੀ ਦਿਸੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ 2 ਹਥਿਆਰ ਬਚਦੇ, ਇੱਕ ਧਰਮ ਦਾ ਤੇ ਇੱਕ ਜਾਤ ਦਾ। ਧਰਮ ਦਾ ਪੱਤਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾ ਰਹੀ ਸੀ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਚੱਲਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਲੋਕ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਤ ਦਾ ਪੱਤਾ ਚਲਾਇਆ। ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਦਲਿਤ ਡਿਪਟੀ CM ਬਣਾ ਦੂੰਗਾ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਦਲਿਤ CM ਬਣਾਤਾ। ਜੇ ਸੱਤੀ ਜਾਤ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਫੈਸਲੇ ਹੋਣਾ, ਜਾਤ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ CM ਬਣ ਲੱਗਣ, ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਪੰਡਿਤ ਨਹਿਰੂ ਸੀ, ਉਹ ਪੰਡਤਾਂ ਬਰਾਦਰੀ ਨੂੰ ਬਲੌਕ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਪਰ ਫਿਰ ਪੰਡਤਾਂ ਦੀ ਜੂਨ ਸੁਧਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਗਿਆਨੀ ਜੈਲ ਸਿੰਘ ਸੀ, ਸਿੱਖੀ ਤੋਂ ਬਲੌਕ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਫਿਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਜੂਨ ਸੁਧਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਐਂ ਜੇ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਆ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜੂਨ ਬਾਦਲ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ ਫਿਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜੂਨ ਸੁਧਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਕਿਸਾਨ ਸਲਫਾਰਸ ਖਾ ਕੇ ਨਾ ਮਰਦੇ। ਐਂ ਹੋਰ ਵੀ ਮੋਦੀ ਆ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਰੱਖਦਾ, ਫਿਰ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨਾਲ ਲੁੱਟੀ ਜਾਂਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੂਨ ਸੁਧਰਦੀ। ਇਹ ਕਦੀ ਵੀ ਜਾਤ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਫੈਸਲੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ।
ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਫੈਸਲੇ ਲੋਕ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਦਲਾਉਣੇ ਨੇ, ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣੇ ਨੇ, ਲੇਬਰ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣੇ ਨੇ, ਠੇਕਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬੰਦ ਕਰਾਉਣੀ ਨੇ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਿਵਾਉਣਾ, ਸਸਤੀ ਵਿੱਦਿਆ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣੀ ਆ, ਤੇ ਸੱਚੀ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਜੋਟੀ ਪੈਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਆ। ਇਹ ਜੋਟੀ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਇਹ ਜੋਟੀ ਪੈ ਕੇ ਵੱਡਾ ਘੋਲ ਲੜਿਆ ਜਾ ਸਕੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਟ ਨਾਲ ਇੱਟ ਖੜਕਾਈ ਜਾ ਸਕੇ। ਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਆ, ਜੇ ਸਾਡਾ ਫੈਸਲਾ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਵੜਨ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਚੰਨੀ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਚੈਲੰਜ ਆ ਵੀ ਗੋਲੀਆਂ, ਤੋਪਾਂ, ਟੈਂਕ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਜਾਇਓ, ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿਓ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਸਿੱਟ ਦਿਓ। ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਵੜਨ ਦੇਵਾਂਗੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਜੈ ਜਨਤਾ, ਜੈ ਸੰਘਰਸ਼, ਜਿੱਤ ਲੜਦੇ ਲੋਕਾਂ।